spoken English course, Spoken English Make It Easy. So we have produced so many videos and uploaded to YouTube, and most of you people have watched those videos and liked them. So thanks a lot for those who have watched them and improved their communication skills in English. So one comment we received from the public is that the videos are good and you have explained the content very nicely, but so we are not following so clearly, meticulously. Okay, so that's why we have given a thought to explain all these concepts in our native language, so that is Telugu. So if I switch over to Telugu, so it is highly useful for those who are residing in Andhra Pradesh, that means those who can speak Telugu. So now before going to start this session, so let me introduce, I am Ravindranath Reddy. You are very familiar with me, and once again we welcome all of you for our spoken English course, Spoken English Make It Easy. Okay, so we request you to kindly subscribe to our channel and you watch all the videos from beginning to end to get the content very clearly and to improve your communication skills. So it is a must. And one more point I want to emphasize here is, so our guidance to you is 10 to 20%, and your understanding and your perspiration and hard work, I can say the commitment or hard work is nearly 80%. So you have to practice it, practice. So you know very well the proverb, the practice makes man perfect. Okay, so that slogan holds good here. Okay, so let us switch over to our mother tongue, Telugu. Basics and fundamentals of English. So for any language, so the basics or fundamentals are very much essential. ఏ లాంగ్వేజ్ కైనా ఈ బేసిక్స్ అనేది, ఫండమెంటల్స్ అనేది చాలా ముఖ్యం. ఇది మీ అందరికీ తెలిసినదే. ఇంగ్లీష్ కూడా ఒక లాంగ్వేజే. సో మనకి హిందీ, గుజరాతీ, తెలుగు, మలయాళం, కన్నడ, Tamil, etc. These are all the languages. So since we are born in Andhra Pradesh, మనం ఇక్కడే పుట్టాం కాబట్టి మనం చిన్నప్పటి నుంచి ఇది మాట్లాడుతూ ఉన్నాం కాబట్టి మనం నేర్చుకున్నాం దీన్ని. సో కాబట్టి మనకి మన భాష, మాతృభాష అయినటువంటి తెలుగు మాట్లాడడానికి ఏ విధమైన ఇబ్బంది ఉండదు. అలాగే తమిళనాడులో ఉన్న వాళ్ళకి తమిళ్ మాట్లాడడానికి ఎటువంటి ఇబ్బంది ఉండదు. కానీ మనందరికీ కూడా ఇంగ్లీష్ అనేటువంటిది ఒక ఫారిన్ లాంగ్వేజ్. So it is a foreign language for us. Okay, and even for the person who are residing in America, so the Telugu is a foreign language for them. Got my point? And similarly for us, English is a foreign language. So kabatti ee foreign language aina daniki manam ee basics or fundamentals ni మనం క్లియర్గా తెలుసుకున్నట్టయితే సో మనకి చాలా సులభం అయిపోతుంది ఇది, ఈ భాష నేర్చుకోవడానికి కానీ మాట్లాడడానికి కానీ. సో మనము ఇంగ్లీష్ని శుభ్రంగా అర్థం చేసుకోగలుగుతాం, కానీ మాట్లాడేటప్పుడు కొంచెం తడబాటు అనేది ఉంటుంది. మనం మాట్లాడేది తప్ప రైటా, మన ఇంగ్లీష్ చూసి ఎదుటి వాళ్ళు నవ్వుతారేమో, సో వాళ్ళు ఏమన్నా కామెంట్ చేస్తారేమో అనేటువంటి భయం, సంశయం కూడా మనందరికీ ఉంటుందన్నమాట. సో మనం ఎప్పుడైతే ఈ బేసిక్స్ కానీ ఫండమెంటల్స్ కానీ క్లియర్గా నేర్చుకుంటామో ఈ లాంగ్వేజ్ గురించి, మనకి ఇవన్నీ పోతాయి. మనకి భయం ఉండదు, సంశయం ఉండదు, బెరుకు ఇవన్నీ ఉండవు అన్నమాట. ఎప్పుడైతే ఇవన్నీ మనం వదిలేస్తామో అంటే మనకి కాన్ఫిడెన్స్ బిల్డప్ అవుతుంది. ఎప్పుడైతే మనకి కాన్ఫిడెన్స్ బిల్డప్ అవుతుందో మనం ఈ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ని చాలా బాగా మాట్లాడడానికి వీలవుతుంది. ఓకేనా? సో లెట్ us go to the subject now. So what are these basics are the fundamentals? ఏంటివి? సో ఆల్ఫాబెట్స్. ఫస్ట్ తెలుగు కానీ, తమిళ్ కానీ, మలయాళం కానీ అక్షరాలు. సో అక్షరాలు అనేటువంటిది ఉంటాయి ఆల్ఫాబెట్స్లో. వీటిలో ఉండేటువంటి ఇంగ్లీష్లో ఉన్నవి 26 అక్షరాలు ఉన్నాయి. సో మీ అందరికీ తెలుసు, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. ఓకే, ఈ 26 అక్షరాలతోనే మొత్తం ఇంగ్లీష్ ఉంది. వీటితోనే మనం పదాలు చేస్తాము, సెంటెన్సెస్ చేస్తాము, సో మనం ఫ్రీగా మాట్లాడతాము, కమ్యూనికేట్ చేయగలుగుతాం.
సో వేరే వాళ్ళతో సంభాషించగలుగుతాం. సో వాళ్ళు యూఎస్లో ఉన్నవారు కానీ ఆస్ట్రేలియాలో ఉన్నవాళ్ళు కానీ జనరల్గా వాళ్ళు ఇంగ్లీష్ భాషలోనే ఒకరితో ఒకరు సంభాషించుకుంటారనమాట. సో ఈ 26 ఆల్ఫాబెట్స్తోనే అన్నీ ఉన్నాయి. సో నౌన్ ఉంది, ప్రొనౌన్ ఉంది, వర్బ్ ఉంది, యాడ్వర్బ్ ఉంది, ప్రిపోజిషన్ ఉంది, కంజంక్షన్ ఉంది, ఇంటర్జెక్షన్, ఇవన్నీ వీటిల్లోనే ఉన్నాయన్నమాట. సో జస్ట్ 26 లెటర్స్ మేక్ ది టోటల్ ఇంగ్లీష్. ఓకే, సో వాటిని ఆ పదాలని మనం ఎలాగ చెయ్యాలి, ఆ సెంటెన్సెస్ని మనం ఎలా ఫ్రేమ్ చేయాలి, ఎలా చేస్తే అది తప్పులు లేకుండా, అంటే గ్రామటికల్లీ అంటాం కదా మనం. సో గ్రామటికల్ మిస్టేక్స్ లేకుండా మనము సెంటెన్సెస్ రాయగలగాలి, సెంటెన్సెస్ మాట్లాడగలగాలి. ఓకే, సో దాంతోనే పారాగ్రాఫ్స్ అలా అవుతాయి. సో బ్లాగ్స్ తయారు చేయొచ్చు. సో మనకి మంచి ఇంగ్లీష్ వస్తే చాలా అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి. సో ఒక ఉద్యోగానికి వెళ్ళినప్పుడు కానీ, సో మనం ఇంటర్వ్యూ బాగా చేయగలుగుతాము, జాబ్ తప్పనిసరిగా మనకి మన వశం అయిపోతుంది. సో మంచిగా సంపాదించగలుగుతాము. సో మంచి సోషల్ రిలేషన్స్ మనం మెయింటైన్ చేయగలుగుతాము. సో ఒక విధమైన కాన్ఫిడెన్స్ మనకి వస్తుంది. సో కాబట్టి ఇంగ్లీష్ బాగా మాట్లాడుతున్నారంటే వాళ్ళు డెఫినెట్గా మన సొసైటీలో ఒక మంచి పొజిషన్లో ఉన్నట్టుగా మనం భావిస్తూ ఉంటాం. సరేనా? వాళ్ళు చాలా మంచి ఇంగ్లీష్ మాట్లాడతాడు అని కూడా మనం చాలాసార్లు అనుకుంటాం. వాళ్ళు ఎవరో మాట్లాడుతుండే మనం ఎందుకు మాట్లాడకూడదు అని మనం అనుకుంటే తప్పనిసరిగా మాట్లాడచ్చు. కానీ మనం కొంచెం ఇవన్నీ నేర్చుకుంటే ఓకేనా. సో వీటిలో 26 లెటర్స్లో సో 5 లెటర్స్ని వొవెల్స్ అంటాం. సో వొవెల్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ ఎ సౌండ్. మన తెలుగులో కూడా ఉంది కదా అచ్చులు అంటాం. అచ్చులు హల్లులు మాదిరిగానే వీళ్ళకి కూడా వొవెల్స్ ఉన్నాయి. వొవెల్స్ ఏంటి? ఏ, ఈ, ఐ, ఓ. మీరు చూడొచ్చు ఇక్కడ AEIOU, ఈ 5 లెటర్స్ అచ్చులు అంటే వొవెల్స్. వొవెల్ సౌండ్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. AEIOU, వెన్ ఎవర్ యూ ప్రొనౌన్స్ దెమ్ ద వొవెల్ సౌండ్ రావాలి దానిలో. నెక్స్ట్ కాన్సనెంట్స్. సో ఈ 5 లెటర్స్ వొవెల్స్ తీసేస్తే మిగిలినవన్నీ కాన్సనెంట్స్ అవుతాయి. ఆ కాన్సనెంట్ ఏంటి? B ఈజ్ ఏ కాన్సనెంట్, C ఈజ్ ఏ కాన్సనెంట్, D ఈజ్ ఏ కాన్సనెంట్, లైక్ దట్. అలాగా ఓకేనా. ఇవి మాత్రమే వొవెల్స్, మిగిలినవన్నీ కూడా కాన్సనెంట్స్. సో ఏ భాషకైనా ఒక ఫండమెంటల్ యూనిట్ అని మనం మాట్లాడితే సెంటెన్స్, వాక్యం. తెలుగులో మనకు తెలిసిందే వాక్యము అంటే అదొక ఫండమెంటల్ యూనిట్ అన్నమాట. సో ఏ భాషలోనే ఒక వాక్యం అనేది ముందుగా ఉంటుంది. ఈ వాక్యాలు కలిస్తేనే మనకి సంభాషణ అవుతుంటుంది అన్నమాట. సో ఈ ఫండమెంటల్ యూనిట్ అంటే ఇన్ ఇంగ్లీష్ ఇట్ ఈస్ ఏ సెంటెన్స్. ది ఫండమెంటల్ యూనిట్ దిస్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ ఈజ్ ఏ సెంటెన్స్. మళ్ళీ మీరు అడగచ్చు సెంటెన్స్ అంటే ఏంటి సార్, వాక్యం అంటే ఏంటంటే మీరు ఏం చెప్తారు? వాక్యం అంటే పదాల సమూహము, పదాల సముదాయము. సో కొన్ని పదాలని మనం కలిపినప్పుడు ఒక వాక్యం తయారవుతుంది. ఆ వాక్యంలో ఉత్త పదాలు కలిపితేనే సరిపోతుందా? అదే వాక్యం అనగలమా అంటే దాంట్లో ఆ కూర్పు కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. అది నేను తర్వాత చెప్తాను. ముందు పదాల సముదాయాన్ని వాక్యం అని అంటారు. సో ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ వర్డ్స్ విచ్ కన్వేస్ సమ్ మెసేజ్. సో ఇందులో కొన్ని గ్రూప్ ఆఫ్ వర్డ్స్ ఉండాలి, కొన్ని పదాల సముదాయం ఉండాలి. విచ్ కన్వేస్ సమ్ మీనింగ్ ఆర్ సమ్ సెన్స్, సమ్ మెసేజ్. ఆ మెసేజ్ అనేటువంటిది చాలా ఇంపార్టెంట్. మనం పదాలను ఎలా కలిపినప్పుడు దాని నుంచి మనకి ఒక మెసేజ్ వస్తుంది. ఆ మెసేజ్ వచ్చేటువంటి దాన్నే మనం వాక్యము అని అనగలుగుతాం అన్నమాట. సరేనా? అంటే దానిలో ఒక మెసేజ్ లేని కానీ ఒక మీనింగ్ కానీ లేకపోతే దాన్ని మనం వాక్యం అనలేం. సో దట్ ఈస్ నాన్ సెన్స్. సో ఇఫ్ దెర్ ఈస్ ఎ సెన్స్ ఇట్ ఈస్ ఎ సెంటెన్స్, అండ్ ఇఫ్ దెర్ ఈస్ నో సెన్స్ ఇన్ ద సెంటెన్స్ ఇట్ ఈస్ నాన్ సెన్స్. అందుకని మనకి పెద్దవాళ్ళు అంటూ ఉంటారనమాట. మనం ఏదన్నా తప్పుగా మాట్లాడేటప్పుడు డోంట్ టాక్ నాన్ సెన్స్ అంటారు. అంటే సెన్స్ ఉన్నట్టు మాట్లాడు, సెన్స్ లేకుండా మాట్లాడకు అని దాని అర్థం. సో ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ వర్డ్స్ విచ్ కన్వేస్ సమ్ మీనింగ్ ఆర్ సమ్ మెసేజ్ ఈజ్ ఏ సెన్సిబుల్ సెంటెన్స్ అవుతుంది. ఓకేనా? సో ప్రతిదానికి మనం కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకుంటాము ఈ క్లాసుల్లో. ఈ ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా చాలా సింపుల్గా ఉంటాయి, ఎందుకంటే వాటిని మనం అర్థం చేసుకోవడానికి. ఓకేనా? చూద్దాం ఎలాంటి ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకుంటాము. ఎగ్జాంపుల్, సెంటెన్స్కి ఒక ఎగ్జాంపుల్. రామ్ ఈజ్ ఏ గుడ్ బాయ్. అది మీకు అందరికీ అర్థమైపోయే ఉంటుంది. దీన్ని మళ్ళీ మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయకట్లయితే రాముడు ఒక మంచి బాలుడు.
సో మనం ఎప్పుడు దానిలో ఒక అని పెట్టము, రాముడు మంచి బాలుడు అని అంటాం. కానీ ఇంగ్లీష్ వాళ్ళు మాత్రం ఏ అనేటువంటిది తప్పనిసరిగా వాడుతూ ఉంటారనమాట. సో రాముడు ఒక మంచి బాలుడు అనే ఉంటుంది సెంటెన్స్లో. కానీ మనం తెలుగులో మాత్రం రాముడు మంచి బాలుడు అయిపోయింది అనేస్తాం. తర్వాత సీత ఈజ్ ఎ క్లవర్ గర్ల్. సో ఇంగ్లీష్లో సీత ఈజ్ ఎ క్లవర్ గర్ల్ అంటే సీత ఒక మంచి అమ్మాయి. సో సీత మంచి అమ్మాయి అంతే తెలుగులో. కానీ ఇంగ్లీష్లో పూర్తిగా ట్రాన్స్లేట్ యాజ్ ఇట్ ఈజ్ ట్రాన్స్లేట్ చేస్తే సీత ఒక మంచి అమ్మాయి అని వస్తుందన్నమాట. సో కాబట్టి మళ్ళీ మనం నెక్స్ట్ వీడియోలో కంటిన్యూ చేద్దాం. సో దీంట్లో మనకి బ్రీఫ్గా సమ్మరీ ఏంటంటే, సో ఫండమెంటల్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఎనీ లాంగ్వేజ్ నెంబర్ 1. నెంబర్ 2, ఈ ఫండమెంటల్స్ కన్నా నేర్చుకున్నట్టయితే మనం ఇంగ్లీష్ని బాగా ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడానికి వీలవుతుంది. సో దేర్ ఆర్ 26 letters in English. They are nothing but the alphabets, out of which A, E, I, O, U అనే వాటిని మనం వొవెల్స్ అంటాం. ఈ అదర్ దాన్ A, E, I, O, U మిగిలిన లెటర్స్ 21 లెటర్స్ని మనం కాన్సనెంట్స్ అంటాం. హియర్ ద సౌండ్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. దెన్ ది బేసిక్ ఫండమెంటల్ యూనిట్ ఫర్ ఎనీ లాంగ్వేజ్ ఈజ్ ఎ సెంటెన్స్. సో ఎగ్జాంపుల్స్: Ram is a good boy, Sita is a clever girl, she is beautiful. So these are some of the examples of the sentence. So let us move further about the basics and the fundamentals, and these are highly important for you to move further. Thank you.